that take place in root to perform additional function according to need of a plant body is known as a modification of root, or it is also known as a metamorphosed root. Student, we also know there are two types of root. First type is a taproot and second type is adventitious root. Taproots are those roots which derived from radicle of an embryo during seed germination. And what is the definition of adventitious root? The adventitious roots are the roots which are derived from any other part of a plant body except radicle. So, modification of root, that is, this modification is also divided into two types. That is, first type, modification of a taproot, and second type is a modification of adventitious root. So, here understand this point, modification of taproot is different and modification of adventitious roots are the different. And what is modification of root? Modification, that is when root perform additional function instead of their normal function according to need of a plant body, then these structural changes are known as a modification of root. मराठीमध्ये मॉडिफिकेशन म्हणजे बदल, म्हणजे मुळांमध्ये जे काही बदल झालेले आहेत त्या प्लांटची गरज ओळखून त्या बदलांनाच काय म्हटलं जाणार सांगा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. दॅट इज स्ट्रक्चरल चेंजेस टेक प्लेस in a root to perform additional function according to the need of a plant body. So, modification of root is also classified into two types. First type is modification of taproot and second type is modification of adventitious root. आता टॅपरूटची मॉडिफिकेशन वेगळी आहे आणि ॲडव्हान्टेशियस रूटची मॉडिफिकेशन वेगळी आहे. तर सुरुवातीला टॅपरूटची मॉडिफिकेशन आपण बघणार आहोत. टॅपरूट्स आर मॉडिफाईड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ स्टोरेज of food. Second, taproot also perform the additional function, that is respiration. So these roots are known as a respiratory root. So modification of taproot is divided into two parts. First part indicate modification of taproot and second part indicate modification of adventitious root. Modification of taproot consists two types. First type is known as a storage root and second type is known as a respiratory root. What is the function of a storage root? Storage roots are modified for the storage of a reserve food material. So these roots are known as a storage roots, or these roots are known as a solan root. And what is the definition
of a respiratory route, the taproots which are modified for the respiration, that is a gaseous exchange, these routes are known as a respiratory route, and respiratory routes are also known as a pneumatophore route. Respiratory routes are also known as a pneumatophore routes. Here P is a silent word. So understand the two modification of taproot. First modification of taproot is known as a storage route, and second modification of taproot is known as a respiratory route, or it is also known as a pneumatophore route. What is the example of a taproot? For modification of storage of food, first example is a radish, second example is carrot, and third example is a beet. So these are the example of the storage route. स्टोरेज रूटचे एक्झाम्पल कोणकोणती लक्षात ठेवणार? पहिले एक्झाम्पल कोणतं आहे? रॅडिश, सेकंड एक्झाम्पल कॅरोट, आणि थर्ड एक्झाम्पल बीट. सो दीज रूट्स आर नोन एज ए स्टोरेज रूट. देन गिव द एक्झाम्पल ऑफ द रेस्पिरेटरी रूट or the pneumatophore route. First example is a Rhizophora, second example is a Athisilia, third example is a Soneretia, and last example is a Heriptera. So these are the example of the respiratory route. So today we learn the first modification of taproot, that is a storage route. What is the definition of a storage route? The taproots which are modified for the storage of a reserve food material, these routes are known as a storage route. आता ह्या स्टोरेज रूटमध्ये पुन्हा आपल्याला टाइप्स बघायचे आहेत. डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ स्टोरेज रूट, the storage routes are classified into 3 types. How many types of the storage route? Depending upon the shape of route, these storage routes are classified into 3 types. First type is a fusiform route, second type is a conical route, and third type is a napiform route. What is the example of a fusiform route? Example of fusiform route is a radish. Example of a conical route is a carrot. And example of a napiform route, for example, is a beet. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला ही तिन्ही मॉडिफिकेशन बघायची आहेत. कोणती 3 मॉडिफिकेशन? पहिल्यांदा त्या मॉडिफिकेशनची सर्वांनी नावं लक्षात घ्या. पहिलं जे मॉडिफिकेशन आहे ते पहिल्या मॉडिफिकेशनचं नाव आहे फ्युसिफॉर्म रूट. सेकंड जे मॉडिफिकेशन आहे त्या मॉडिफिकेशनचं नाव आहे कोनिकल रूट, आणि थर्ड जे मॉडिफिकेशन आहे त्या थर्ड मॉडिफिकेशनचं नाव आहे नॅपिफॉर्म रूट. आता ह्या तिन्ही रूटमध्ये सगळ्यामध्ये पहिला पॉईंट सेम असणार आहे. फ्युसिफॉर्म रूटमध्ये फर्स्ट पॉईंट आपल्याला काय सांगता येईल? त्यामध्ये इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ टॅप्रूट. सेम पॉईंट आपण कशामध्ये सांगणार आहोत? कोनिकल रूटमध्ये. कोनिकल रूटमध्ये काय सांगणार सांगा? इट इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ टॅप्रूट. आणि नॅपिफॉर्म रूटमध्ये सुद्धा हे सेंटेन्स आपल्याला रिपीट करायचं आहे. काय सांगता येईल यामध्ये? इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ टॅप्रूट. त्यामुळे पहिला पॉईंट हा तिन्ही टाईपच्या रूटमध्ये सिमिलर असणार आहे. आता सेकंड पॉईंट आपल्याला त्यामध्ये मेन्शन करायचं आहे. आता सेकंड पॉईंट हे मॉडिफिकेशन कशासाठी झालेलं आहे? ह्या रूट्समध्ये कशासाठी चेंजेस झालेले आहेत? तर त्यामध्ये सेकंड पॉईंट काय सांगणार सांगा? इट इज मॉडिफाईड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. बघा, फ्युसिफॉर्म रूटवर तुम्हाला जर शॉर्ट नोट विचारली तर त्यामध्ये पहिला पॉईंट काय सांगणार? फ्युसिफॉर्म रूट इट
टॅपरूट. पहिल्यांदा ते मॉडिफिकेशन कशाचं आहे, टॅपरूटचं आहे का ॲडव्हान्टेशियसचं मॉडिफिकेशन आहे, त्याचं पहिल्यांदा नोंद करायची. फ्युसिफॉर्म रूट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ ए टॅपरूट. सेकंड पॉईंट तर त्यामध्ये तुम्ही काय सांगणार की हे मॉडिफिकेशन कशासाठी झालेलं आहे, इट इज मॉडिफाईड फॉर अ स्टोरेज ऑफ फूड. त्यानंतर थर्ड पॉईंट, आता थर्ड पॉईंटमध्ये फ्युसिफॉर्म रूट हेच त्याला नाव का पडलेलं आहे, फ्युसिफॉर्म शेप असतो, त्या रूटमध्ये जो शेप आहे तो फ्युसिफॉर्म आहे. पहिल्यांदा त्याचं एक्झाम्पल कोणतं आहे ते लक्षात घ्या. एक्झाम्पल ऑफ फ्युसिफॉर्म रूट इज ए रॅडिश. आता रॅडिश हे कॉमन नेम झालं, पण त्याचं सायंटिफिक नेम प्रत्येक प्लांट असू द्यात, ॲनिमल असू द्यात, त्या प्रत्येक प्लांटला आणि ॲनिमलला सायंटिफिक नेम असतात. आणि ही जी सायंटिफिक नेम असतात ती दोन भागांमध्ये डिवाईड केलेली असतो. पहिला जो पार्ट आहे तो जीनसचं नेम असतं आणि सेकंड जो पार्ट आहे तो स्पेसिसचं नेम असतं. आता ह्यामध्ये सुद्धा बघा दोन पार्ट दाखवलेले आहेत. फर्स्ट नेम इंडिकेट जीनस नेम आणि सेकंड नेम इंडिकेट स्पेसिस नेम. म्हणजे रॅडिशचं जर आपल्याला बॉटॅनिकल नेम हवं असेल तर तिथं त्याचं बॉटॅनिकल नेम आपल्याला काय सांगता येईल, रॅडिश इज नोन ॲज ए रॅफॅनस सटायव्हस. फक्त लिहिताना जीनस आणि स्पेसिस लिहिताना त्यामध्ये आपण फक्त त्यामध्ये केअर काय करायची, तर जीनसचं लेटर लिहिताना पहिलं जे लेटर आहे जीनसचं ते कॅपिटल लिहायचं आणि स्पेसिसमधलं पहिलं जे लेटर आहे ते स्मॉल लिहायचं. सर्वांनी लक्षात घ्या, रॅडिशचं बॉटॅनिकल नेम काय आहे, रॅडिश इज नोन ॲज ए रॅफॅनस सटायव्हस. आता ह्यामध्ये त्याचा आपल्याला शेप सांगायचा आहे. शेप सांगताना आपल्याला काय सांगा, इट इज सोलन इन द मिडल. आता सोलनचा अर्थ काय की मध्येच सेंटरलाच तो कसा झालेला असतो, स्वेलिंग म्हणजे फुगल्यासारखा असतो. का तर ह्यामध्ये फूड मटेरियल हे स्टोअर केलेलं आहे आणि टॅपर्स ॲट बोथ एंड म्हणजे वरच्या साईडला आणि खालच्या साईडला मात्र तो कसा होत गेलेला आहे, नॅरो म्हणजेच टॅपर्स झालेला आहे. मग ह्यामध्ये थर्ड पॉईंट काय इंडिकेट करणार, फ्युसिफॉर्म रूट it is the modification of taproot. Second point, it is modified for storage of food material. Third point, it is solar in the middle and tapers at both end. This shape is known as a fusiform shape. For example is a radish and radishचा botanical name यामध्ये काय लक्षात ठेवणार सांगा, रॅफॅनस सटायव्हस. आता जसं फ्युसिफॉर्म रूट आहे तसाच टॅपरूटचं जे सेकंड मॉडिफिकेशन आहे त्या सेकंड मॉडिफिकेशनचं नाव काय आहे सांगा, कोनिकल रूट. आता ह्यामध्ये फ्युसिफॉर्म रूटमध्ये जे आपण पहिले दोन पॉईंट सांगितले होते तेच पॉईंट आपल्याला इथे रिपीट करायचे आहेत. कोनिकल रूटमध्ये पहिला पॉईंट काय सांगणार, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ टॅपरूट. सेकंड पॉईंट यामध्ये काय सांगणार, इट इज मॉडिफाईड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. आता ह्यामध्ये पण आपल्याला शेप सांगायचा आहे. कोनिकल रूटचा शेप कसा आहे, ब्रॉड ॲट द बेस अँड टॅपर्स ॲट द अपेक्स. सो कोनिकल रूट्स आर ब्रॉड ॲट बेस अँड टॅपर्स ॲट द अपेक्स. आणि कॅरोटचं सुद्धा बॉटॅनिकल नेम आहे, नाव काय लक्षात ठेवणं सांगा, डाउकस कॅरोटा. आणि समजा एक्झामच्या वेळेला अगदीच तुम्हाला जर सायंटिफिक नेम नाही लक्षात राहिलं तर तुम्ही त्यामध्ये कॉमन नेम दिलं तरी मेन्शन करू शकता. तिसरा जो टाईप आहे तो कोणता आहे बघा, नॅपिफॉर्म रूट. नॅपिफॉर्म रूट हे कशाचं मॉडिफिकेशन आहे, टॅपरूटचं. कशासाठी मॉडिफिकेशन झालेलं आहे, इट इज मॉडिफाईड फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड. आणि नॅपिफॉर्म रूटचा जो शेप आहे त्यामध्ये काय लक्षात की बेस ऑफ रूट इज मच सोलर अँड ऑलमोस्ट स्पेरिकल. आणि नॅपिफॉर्मचं बेस्ट एक्झाम्पल लक्षात घ्या, बीट. आणि बीटचं सायंटिफिक नेम आहे बिटा व्हल्गॅरिस. बिटा हे जीनसचं नाव आहे आणि व्हल्गॅरिस हे स्पेसिसचं नाव आहे. लिहिताना बिटामधला बी कॅपिटल काढायचा, व्हल्गॅरिसमधला बी हा स्मॉल काढायचा आणि खाली सिंगल अंडरलाईन करायची. आणि एक्झामच्या वेळेला जर तुम्हाला स्टोरेज रूटवर जर नोट विचारली तर ह्यामध्ये तिन्ही रूटचं नाव तुम्हाला मेन्शन करायचं आहे.
तिन्हीची एक्झाम्पल, तिन्हीच्या फिगर आणि तिन्हीमध्ये फक्त त्याचा शेप सांगायचा आहे. तर बघा सर्वांनी लक्षात घ्या, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट म्हणजे काय? द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल चेंजेस दॅट टेक प्लेस इन रूट टू परफॉर्म ॲडिशनल फंक्शन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ अ प्लांट बॉडी इज नोन ॲज ए मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. जसे रूटचे 2 टाईप असतात तसंच मॉडिफिकेशनसुद्धा हे 2 पार्टमध्ये क्लासिफाईड झालेलं आहे. पहिला जो पार्ट आहे तो मॉडिफिकेशन ऑफ द टॅपरूट आणि सेकंड जे मॉडिफिकेशन आहे ते मॉडिफिकेशन ऑफ द ॲडव्हान्टेशियस रूट्स. आणि टॅपरूटच्या मॉडिफिकेशनमध्ये आपल्याला 2च मॉडिफिकेशन शिकायची आहेत. पहिल्या मॉडिफिकेशनचं नाव आहे स्टोरेज रूट आणि सेकंड मॉडिफिकेशनचं नाव आहे निमॅटोफोर रूट्स किंवा त्याला आणखी एक नाव लक्षात घ्या, रेस्पायरेटरी रूट. आणि मग स्टोरेज रूटचे त्याच्यात शेप पूर्ण पुन्हा 3 टाईप्स पडतात. पहिला टाईप आहे फ्युसिफॉर्म, फॉर एक्झाम्पल रॅडिश. सेकंड जो टाईप आहे त्याचं नाव आहे कोनिकल, फॉर एक्झाम्पल कॅरोट. आणि थर्ड जो टाईप आहे त्याचं नाव आहे नॅपिफॉर्म, फॉर एक्झाम्पल बीट. आणि हे मॉडिफिकेशन कशासाठी झालेलं आहे तर ॲक्च्युली रूटचं फंक्शन आपण काय म्हणतो की ॲब्सॉर्प्शन आणि फिक्सेशन. पण इथं रूट ॲब्सॉर्प्शन आणि फिक्सेशन व्यतिरिक्त इथं यांचं काम काय असणार की ते फूड मटेरियल स्टोरेज करतात. म्हणून आपण रॅडिश किंवा कॅरोट किंवा बीट जे इडिबल रूट्स आहेत म्हणजे खाण्यासाठी आपण त्याचा यूज करतो. कशासाठी? व्हाय? बिकॉज दीज आर द स्टोरेज रूट. आणि ते कशासाठी मॉडिफिकेशन केलेले आहे सांगा? स्टोरेज ऑफ द रिझर्व फूड मटेरियल. तर अशा प्रकारे आपण आजच्या लेक्चरमध्ये मॉडिफिकेशन ऑफ टॅपरूटमध्ये पहिलं मॉडिफिकेशन हे टॅपरूटचं मॉडिफिकेशन बघितलेलं आहे. त्यामध्ये स्टोरेज रूट हे बघितलेलं आहे. स्टोरेज रूटमध्ये आपण 3 टाईप बघितलेले आहेत. पहिला टाईप फ्युसिफॉर्म, सेकंड टाईप आहे कोनिकल आणि थर्ड टाईप आहे तो नॅपिफॉर्म आहे. तुम्हाला थोडीशी चार्टची लिंक दिलेली आहे त्याप्रमाणे तुम्ही ह्यावर नोट प्रिपेअर करा आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपण सेकंड टॅपरूटचं मॉडिफिकेशन म्हणजे निमॅटोफोर रूट्स हे बघणार आहोत. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.